ለአብይ ሰላማዊ ሰልፍ ቪቫ አብይ እዛ እየጨረሰ እዚህ ውጪ ሀገር ወጥተህ ዲሲ ዊ ሰፖርት አብይ አህመድ የትግራይ እናቶች ለሆዳችሁ ማጉንበስና ለአብይ መስገድ ሳይሆን እንደ ታማኝ በየነ በሄደበት የሚደፋ መሮ የለም መሮ ተገድሏል መሮ ሞቷል እየተባለ ብዙ ሲወራ አብይ ሚሊተሪ ሌላ ዩኒፎርም ለብሶ አማራውን ይጨፈጭፋል በዳቦ ስም በኦነግ ሸኔ ስም ሁሉን ይጨፈጭፋል በተለይ አማራውን አብይ ማለት ጎች ከነራወቴ ጃልመሮን ደንገደ ገባዬ አልጀዚራ ለቲ ዱበቴ አብይ ማለት ጎች ከነራወቴ ጃልመሮን ለአብይ ሰላማዊ ሰልፍ ቪቫ አብይ እዛ እየጨረሰ እዚህ ውጪ ሀገር ወጥተህ ዲሲ ዊ ሰፖርት አብይ አህመድ የትግራይ አርባ ከጅሩፍ ገሬ ጅራ ኦሮሞን ኢትዮጵያ ኸይሰት ቆደማን ቀምና ማል ረጅራ ሞቱማ ኢትዮጵያቲን አከሚላልምና ስርነ ኢትዮጵያ ዳሁን አከሚትን ውላዳ ዋንጁ አረግሬ ጅራ ማሪፍ ለሚተኛ ወሎ ኸይሰት ዲባንተማን ኡምተ ኩማንተማን ቄፍራ ቡቃፈምተ ዳኢመን ኦሮሞ ወሎ ወራ አመሌ በኋዳ ጅሩ ሃዳ ወሎ በኋዳ ጅርቱ ሃዳ ወለገ ኸይሳ በኋዳ ጅርቱ ሃዳ ጉጂ ኸይሳ ሐረርጌ ኸይሳ ቱረመ ኸይሳ በኋዳ ጅርቱ አብይ አህመድ ተካ አስበሄ ነማቱ ዱኤ يوها سريدا تقى أورمت الدجاج تكامل آخاسه هنديخو جت شو أبي جامد أنا قنجان دو تكلم ديجر نمت كلين أكأديه فمهم ديجر አመሰግናለሁኝ በቅድሚያ እስቲ ወደ ደወልኩበት ጉዳይ ከመግባቴ ከአድማጮች ጋር እሺ አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል መሮ ባላለው ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ምዕራብ ይዘዛኝ ነኝ መሮ የለም መሮ ተገድሏል መሮ ሞቷል እየተባለ ብዙ ሲወራ ይሰማል ሰምተዋል ይመስለኛል እርሶም አንዳንድ ጊዜ እንደውም በምስል የተደገፉ መረጃዎች ሲሽከረከሩ አይተናል በሌላ በኩል ደግሞ መሮ ነኝ ያሉኝ ነው እርሶ አሁን አዎ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳዎች ይሰማሉ እንግዲህ መንፈስ አይደለሁም ከኔ ጋር ያወራህ ነው ሌላ ማረጋገጫ ሊሰጥ አልችልም ሰለሞን እሺ ለጊዜው ይበቃኛል ከሞቱማን አባው ሸኔ ጀቹን ሀሌላ ከናፍ በላለፈት ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞት አጀጃ ጎድነ ኦሮሚያ ሊጣ ከታኔፊ ጃልመሮ ጀደሙን ቤከመን ኩምሳ ድሪባ ብልብላን ዱብስኔ ዋኤ አጀቻ ከናፊ ሊመናሌ ከብሮ ረቲ ዲሃታ ቱረን ጋፈኔ ጅራ ዋኤ አጀቻ ዴንገድ ባቦ ገምቤልቲ ራወተም ከንላሌን ነሞን ጋፊ ዲኤስኤፍ ዴቢ ከኑን ጀልቀቡ ገለቶሚ ነሞ yoo ati ofuma kee akka gaazexeessaa tokkotti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaaliin maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru kamootummaa ati jettu kun himate abaa'oo shanee kan inni jedhu ka inni beeku yoo jiraate mootummaa jettu kanarraan gaafattee argattee abaa'oo shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa situ kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbadhu waraanni bilisummaa Oromoo kaninni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota 50 yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira haala kana hundumaa keessatti dookumantariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harkas hin qabaatu Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira addatti wanti mallattoo adda Amaara jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa foo'ee qobaatti ajjeesisuu danda'u hin jiru duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti duuti kuni ammoo akkaataan itti ta'uutti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hatee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagaraw qabu uummata miiliyoona 100 olii bulchu jetturraatiin barbaachisne jechoota dhagahamani ka akka Shimallis Faati ka akka Dammaqaafaa ka akka Fiqaaduufaarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuudha kun hundumti walitti dabalamee walitti dha'amee
ajjechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamanii hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Amma sirra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkotti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjechaan akkasii nun ilaallatu namoo. An Amaaras, Tigreenis, Guraagenis, Oromoonis lubbuun rabbiin uume rabbii baasaan ja'a namni qawwee hidhate uummata siivilii ajjeesuu namatti amanuu miti. Duuti Amaara dhageesse nagaddisiifti, duuti Tigra dhageesse nagaddisiifti, duutummaan ilma namarra geessuu nagaddisiifti. Garuu Piraayim Ministeeriin biyya takkaan deemu. Arra Abiy Piraayim Ministeerii Amaaraa ta'uudha ragaa batee jechuudha. Piraayim Ministeerii Amaaraa, Amaaraa Piraayim Ministeer ta'uudha ifatti ragaa batee jechuudha. Maaliif torbaan muhute kan Oromoon dhibbaantamaan dhumte torbaan kuute last week aangoonni mootummaa tokkolleen hafuuran baafe. OPDO'n takkalleen gaddallee gaddinee jirraa lubbuu namaa takka baateef qe'ee namaatti gubatte iskuula gubateef gaddinee jirraa aangoonni mootummaadhaa tokkolleen hin barreessine hin dubbannee jechuudha. Arra garuu nam 28 du'ee OPDO'n jalarraa kaasee hanga Abiy Ahmeditti jedhii qiyaamaa kan. Nuti iyyaa jirra walga keessatti maaliif Amaarri du'a? Maaliif Amaarri walga keessatti du'a? Hin deeggaru. Maaliif Amaarri bakka hundatti hojjetama? Qotee bulaan Amaaraa, miskiinni Amaaraa, haqawwee hin qabne, hiyyeessi, haati namaa, ilmoon daa'imni maa ajjeefamte? Kuni waan nutis deeggarruu miti jechuudha. Garuu Piraayim Ministeeriin Amaaraa Abiy Ahmed guyyaa Oromoon duute sareet duute jedhee gara sillaalu guyyaa isaan nam tokko waa ta'an ka'ee taaziyaa wajjin dhaabbatee isiraa dhorkinaa dhiifamanuu godhaadhaa lubbuun nama gadaaduu hedduutti gaddine. Tagaafoo walloo man gaddin? Tagaafoo walloo maaliif hin gaddin? Tawallagatti haadhaa fi abbaa dubbatti jisman gaddin? Ajjecha harargeedhaa man gaddin? Gaafa Adaama keessatti siivilii Oromoodhaa fi man gaddin? Maaliif irra gaddi? Abiy bakka bu'aa ummata Amaaraati obboleetti. Kana namni keenya yoo arra isiniif hin galin qabsoo karaa nagaa hin jirtu cufamtee jirti. Warri mootummaa dhijee Itoophiyaa keessa jiru OPDO'n duris Oromoo bakka bu'aan turre arraas bakka bu'aadhaan jirtu amma inumaa gubbaadhaan dhufeetti ragaa nu bayan. Namni keenya namni dhalti Oromoodhaa tan OPDO'dhaa wajjin dalaydu yoo arraan tana if hin arkin guyyaan ittiif garru kabiraa tokkollee hin jiru. An hanganumaan dubbachuudhaaf deema. Hanganu. Oromoon if arkuudha qabdi. Eenyuun hoggana keenya jennaa. Maal keessa jirraa? Eenyuun nun deemaa jiraa? Garam deemaadhaa jirraa? Oromoonoo bakka bu'aanii qabdi. Yaman keessatti dhuma baanta Abdii Hulluqaadhaa. Yaman keessatti nam 450 ol gaafa bombii darbanii ibiddaan gubatan Abiy Ahmed bar maqaan dhoyne. Inumaan jijjiireewu maqaan dhoyne. Siiree Oromoo dhagaa. Oromoon guduute. Duuti Oromoodhaa du'a sareedhaan geessu sareen kabajaadha qabdi. Garuu hogguuni Amaari du'e girgiriidhaatta. Waan kana duuba maaltu jira? Maaltu Abiy Ahmed du'a Oromootiif naasisuu dhiisee du'a Amaaraatiif naasisee? An du'a Amaaraatiif maaliif neechaan jiru na'uudha qaba? Anis ninna. Siiree maaliif Oromoodhaaf naasuu dhabee Amaaraaf naasuu qabaatee wanni jiru Abiy Ahmed eenyu waan jiru deebisaa arraan tana argannee jirraa jechuudha. Abiy Ahmed eenyu? Eenyu bakka bu'a Abiy Ahmed? Eenyu hogganaadhaa jira? Eenyuuf dalagaadhaa jira waan jiru arraan tana ifaa fi ifatti argannee jira. Kan ilma namaa guyyaa adiin rashananii ajjeesanii qeetti darbaa jiran qaama mootummaa Abiy hogganu kan biyya tana bulchaa jiru jechuudha. Kan naannoo Tigraayitti uummata cafacafaa jiru, kan naannoo Beenshaangul Gumuuz keessatti uummata fixaa jiru, kan Wallagga keessatti uummata nagayaa ajjeesaa sabaan kophatti baasee keessatti uummata Amaaraa ajjeesaa jiru mootummaa Abiyyii fi biltsiginnaa PP kaadiree xobbee Abiyyii ergatutu ajjeesaa jira. Kanaaf ragaa tokko isinii maragaa. Dheengadda obboloota keenya Walloo ilmaan Oromoo Walloo irratti poolisiin Abiyyii ajaje kan mishinii inni itti kenne masaraa mootummaa keessaa hayyama fudhatee biizaan dhahamee fi ilmaan Oromoo Walloo buqqisa naannoo san keessaa iddaan buqqisa dhabamsiisa jedhee hayyama kenneef Abiy Ahmed. Kana paarlaamaa keessa taa'ee Abiy Ahmed ragaa nuuf bahee jira. Poolisii naannoo Amaaraa hin tuqinaa maqaan balleessinaa maqaan xureessinaa. Biyya tana ka tiksu isa. Dajaniin biyya tana isa poolisii humna naannoo addaa naannoo Amaaraati. Maqaan balleessinaa dhararran kaayinaa. Itoophiyaadhaaf du'aa jira, Itoophiyaaf reegamaa jira, Itoophiyaa tiksa jira. Barbaachisaa yoo ka ta'u taate hanga Ogaaden hanga Somaalitti asii Wallaggatti asiin ammoo tinuu Gujitti Booranatti Baalee Arsii bakka barbaannetti bobbaasuu fi yoo barbaachisaa ta'e raayyaa ittisa biyyattii makna ka jedhe ana Abiyyiitu jedhe jechuudha. Mootummaan kun waan dubbatuu fi waan gadhiisu iyyuu hin beeku jechuudha. Kan akkasii naa qabadhaa. Gaafa ilmaan Oromoo Walloo jumlaan akkasitti ajjeefaman. Miidiyaan duulli miidiyaatii fi
አንጎኒ ሞቱማ ቃመ ሞቱማ ፌደራል ፊናኖ አማራ ጩፍቲ ኢልማን ኦሮሞረቲ ያካ ወራና ራወተን አከናኖ ሰንደቂ ሰኒ ደበኒ ቶፍታቴ ጃኒ ፓርቲ አቢኒፊ ብልጽግና ናኖ አማራ ሽሬ ሳንጠቅኒፊ ሽሬ ሞቱማ አብዮጂ ጠቀን ኩን ሽር ድረ ይሩጀቹ ገንዱማ ከሳ ባጅ አብይላን ገንዱማ ከሳ ባጅ ደኒ በር ኢሳሊፍ ሰገሌን ታሪ በር ጎቺ ሹ ከነሳ ማን ኦሮሞዳ ሆስፒታል ማና ያራ ከሰጥ ቆቴ ቡላ ጁምላ አከሲ አጂፈሜ መትረያሳ ዲስቃን ላውንቸሪንግ ኢትሮ ቢልማን ኦሮሞዳ ወተከ ከዱበቲን ጋፋ አሞ አማሪ ተኩላኑ ኦሮሚያ ከሰጥ ዱይ አጀስ ኢፊ ሰቀጀስ በር ኢፉማ አጀሴ ሲያሰ ቁማረቲ ተባጣብሽ ቤንሻንጉል ከሰጥ ከውመተ ነጋ አጀሳ ተፈጫጁ ፖሊሲ ሁነ አዳ ናኖ አማራቲ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሰኔ ከኢልማን ኦሮሞቲ ዲ ኡመተ አማራ አጀሳ ጁልማን አማራ ፖሊሲ ሁነ አዳ ናኖ አማራቲ ረጋቱ ይራጋል ኪጂቡን ይበርባጭ ሲቹ መቃ ሸለት ይመጣሰኒ ናኖ አማራቲ ደንገደ ከነማ ፊት ኢልማን ኦሮሞ ወለ ሸኔ አመለ ወለጋ ከሰጥ ሸኔ አረሸኑ ኦሮሞ ከረደጎ ሆ ጅራቲ ኡበት ነው ንሱ ኦፍ ዴዲ ኦፍ ጋፈቹ ቀየቹ በከመረት የከመራፍ ከትጋፈተ ሙሸኔ ሸኔ ኦሮሞ ወደ ኡመት ይበር ታርገን ኦሮሞ ዳመጣፈ ሙሸኔ ታርገን ኦሮሞ ዳመጣፈ ኦነግ አባው ኡመት ኦ ኤሉቲ ኦነግ ያ ኑቲ አባውራ ኢልማን ኦሮሞ ጩፍቲ አባውራ ቀብቀ ከኦሮሞ ፍዳበት ከሐቃፍ ዳበት ከዱጋፍ ዳበት ሁንዲ ኦሮሞ ዳ አብይ ማሊፍ ጎች ከነራወተ ጉያ ለመሰሊ ከሰት ይላላ ጉያ ለማፍሰሊ ከሰት ይቹ ጃልመሮን ደንገደ ገባዬ አልጀዚራ ረት ዱበቴ አከሚቲ ኦዶ ኑቲ አንጉስኒ ብልጽግና አንጉስኒ በዳፊና ኦሶ ለፈዲሩ ሂናፋ ነበር የቅናት ፖለቲካ ሲያሰ ሂናፋ ሊገሲቲ ብልጽግና ወለጋም ውስጥ ወሎም ውስጥ ሐረርጌም አርሲም ውስጥ አማራን እየገደለ እያስገደለ ያለው አብይ አህመድ ራሱ ነው። ይሄን ነገር እስካሁን አልተረዱም። የአማራ ወንድሞቻችን እስካሁን አልገባቸው። አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ለመቆየት ብሎ ሁሉንም እያስገደለ ያለው እንዳውም አላማውን ገና አላሳካም። አብይ አህመድ ብዙ አማራ የማስገደል አላማ አለው። ስልጣን ላይ መቆየት የሚችለው ህዝቡን ካጋጨ ህዝቡን እንደዚህ ካደረገ ብቻ ስለሆነ ይሄን ነገር መቼ እንዴት እንደምትነቁ ነው የአማራ አክቲቪስቶች ይሄን ነገር መቼ እንደምትነቁ አይገባኝም። አብይ መንቃት የነበረባቸው እኮ የአማራን ክልል መሪዎች እንዳሉ አንድ ላይ ሲጨፈጭፋቸው የአማራው ህዝብና የአማራ አክቲቪስቶች እኮ መንቃት ነበረባቸው። አልነቃችሁ። በየቦታው እናንተ ውስጥ አለ የሚባለውን ጨፍጭፎ ጨርሷል። ለሱ አጎንብሶ አብይ ያለውን እሺ እንጂ ነው ማለት የማይችል እነደመቀ መኮንንን ራሱ ስር ይዞ አማራውን እያስገደለ ያለው የአማራ ሚሊሻ ወለጋ ውስጥ አስገብቶ የራሱን ኃይል አሰልጥነው ደግሞ በዚህ አስገብቶ አማራ ሁሉም ቦታ እንዲጨፈጨፍ እያደረጋቸው ያለው አብይ አህመድ ራሱ ነው። ካሁን በፊት ብዙ ተናግሯል። አትካትሉትም እንጂ አብይ አህመድ ራሱ ተናግሯል። ሌላው ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ እኮ አማራ መሞት የጀመረው ከአብይ አህመድ ዘመን በኋላ እኮ ነው። አብይ አህመድ ስልጣን ከያዘ በኋላ እኮ ነው ሰው በጁልማ 20 50 60 200 መጨፍጨፍ የጀመረው። ኦሮሚያም ውስጥ ሆነ ጉሙዝ በየቦታው። ይሄ ለምን በቲፒኤልኤፍ ጊዜ አልሆነም? ለምን ከዛስ በፊት አልሆነም? ለምን ከአብይ አህመድ ዘመን በፊት አማራና ኦሮሞ በሰላም እየኖሩ የኦሮሞ ትግል ቆይቶ የምራው እንኳን አይደለም ወይልፍ የመጣ እኮ አሁን እንኳን አይደለም። ከአብይ አህመድ ጋር መጣም ወይልፍ ከአብይ አህመድ በፊት አማራው ኦሮሚያ ውስጥ በሰላም ነግዶ በሰላም አርሶ በሰላም እየኖረ ለምን ይሄ በአብይ አህመድ ዘመን ሆነ? ይሄ ጭፍጨፋ እስቲ ራቹን ጠይቁ። የአማራ አክቲቪስቶች የአማራ ምሁራን እስቲ ጠይቁ። ለሆዳችሁ ማጉንበስና ለአብይ መስገድ ሳይሆን እንደ ታማኝ በየነ በሄደበት ሁሉ የሚደፋ ለልመና የሚደፋ የአብይ እግር ላይ ሄዶ ተደፋ። ይሄ አይደለም። እስቲ ጭንቅላት ያላችሁ የአማራ ምሁራን ለምን ተጀመረ? ጀማሪውስ ማን ነው? ይሄ ግድያ አላማው ምንድነው የሚለውን እስቲ ረጋ ብላችሁ አስቡበት። አብይ አህመድ ራሱ ነው ይሄን እያደረገ ያለ። ወሎ ውስጥ ኦሮሞን ማስጨፍጨፍ አለበት። ይሄን ያደረገው አብይ አህመድ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ደግሞ እንደዛው አማራን መጨፍጨፍ አለበት። ይሄ ከሆነ ብቻ ነው አብይ አህመድ ስልጣን ላይ መቆየት የሚችለው። ግማሾቻችሁ እዛ የአብይ እግር ላይ ስትደፉ፣ ግማሾቻችሁ እዚሁ ዘራፍ እኔ አማራ ጀግና ስትል ምንም ሳታስብ በባዶ ጭንቅላት ኦሮሞ ገደለን ብለህ ስትጮህ ኦሮሞ ዲሮስ ለምን አልገደለንም? ኦሮሚያ ውስጥ አማራ መጀመሪያውንም ለምን ስሞት ለምን አላየንም? እዚህ ውጪ ሀገር ለአብይ ሰላማዊ ሰልፍ ቪቫ አብይ እዛ እየጨረሰ እዚህ ውጪ ሀገር ወጥተህ ዲሲ ዊ ሰፖርት አብይ አህመድ የትግራይ እናቶችን ስለገደለ የትግራይ ህፃን ላይ ጄኖሳይድ ስላደረገ እዚህ ዲሲ ወጥተህ ቪቫ አብይ ትለዋለህ። ግን ራሲ ላይ የአማራው ህዝብ ላይ እየሰራ ያለውን ገና አላያችሁትም።
ብዙ ጭፍጨፋ ይቀጥላል። አብይ አህመድ ካልነቃንበት ኦሮሞ እንደነቃበት ኦሮሞ ነቅቶበታል። አብይ ላይ ኦሮሞ ነቅቶበታል። ኦሮሞ እንደነቃበት አሁንም አማራው ካልነቃ ትግራይ ነቅቷል። ሁላችንም ካልነቃን አብይ ትግራይ ውስጥ ህዝብ ሲጨፈጭፍ ቪቫ አብይ የምንለው ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ ኦሮሞን ሲጨፈጭፍ ወታችሁ ቪቫ አብይ ጎበዝ ነህ ጆሮን አሰርክልን ይሄን ገደልክልን ሀጫሉን ገደልከው ቪቫ አብይ ስትሉ የነበረው ዛሬ እናንተን ስገል የአማራውን ህዝብ ስገል ወታችሁ ዊ ሰፖርት አብይ ስትሉ እኔ መቼ እንደምትነቁ ጭንቅላታችሁ ምን ያህል እንደሚያስብ ያሳያል። ሲምፕል ይሄ ማወቅ ነበረባችሁ። ዛሬ እኮ ስንት ምሁር ያጣችሁት እኮ በአብይ አህመድ እኮ ነው። ስንት ምሁር ኢትዮጵያን ለማስቀጠል የግድ ኦኬ ትግራይን አጠፋችሁ። አንድ ኢትዮጵያ ቪቫ ኢትዮጵያ ስንል ትግራይ እንዳትመለስ ጄኖሳይድ አድርገን ከውጪ ኃይል ሰብስበን ደብድበን ያን ሁሉ አደረግን። ኦሮሞ ላይ ይመጣል፣ ቤኒሻንጉል ላይ ይሄዳል፣ ሲዳማ ላይ ይመጣል፣ ሶማሊያ ኦጋዴን ላይ ይመጣል። ይሄንን አንድ ላይ ነቅተን ካልቆምን ኦሮሞ ሲገደል አማራው ተደስቶ ቪቫ አብይ ኦሮሞን የገደልክልን ጆሪን ያሰርክልን ሀጫሉን ገደልከው ጀግና እኮ ነህ አንተ እኮ ሙሴ ነህ አንተ ኢየሱስ ነህ ብላችሁ የሚጨፍሩልህ ከሆነ ሞኝ ህዝብ ካገኘ አብይ ለምን አይገልም? ሞኝ ህዝብ ካገኘ አብይ ለምን አይገልም? አብይ ይሄንን ገዳይ ሰውዬ ኢየሱስ ነው ሙሴ ነው እንዳውም በቃ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል እንደዛ የምታስቡ ከሆነ ይሄ ሞኝ ህዝብ አገኘው ቢገለውም የማይነቃ ቢጨፈጭፈውም የማይነቃ መሪዎቹን ደብረ ብርሃን ላይ ምንድነው አማራ ክልል ላይ እንደዛ ጨፍጭፌ አልነቃም። ፈኖን በሺዎች ትግራይ ውስጥ አስገብቼ ተጨፍጭፈው ይሄ ህዝብ አልነቃም። የአማራ ሚሊሻ ትግራይ ውስጥ እንደዛ ጨፍጭፈው ይሄ ህዝብ አልነቃም። ለምን አጨፍጭፈም? ሪያሊቲው ይሄ ነው። ካሰባችሁ በሰው ሞት መደሰት ሳይሆን ቁጭ ብላችሁ አስባችሁ ሰው እየሞተ ያለው ለምንድን ነው? ዋይ ኢትዮጵያ የምትቀጥለው በዚህ አይነት የኢትዮጵያ መጨረሻ ምን ሊሆን ይችላል? ወንድሞቼ ድሮ በደርግ ዘመን የጀበና ቅርጽ ያላት ኢትዮጵያችን አትቆረጥም አትፈርስም ቪቫ ስንል ነበር። በደርግ ዘመን የጀበና ቅርጽ ያላት ኢትዮጵያ ብለን ስንፎክር ነበር። ያ ኤርትራ ሄዳ ሆዳችን አስረን ጸጥ ብለን ኢትዮጵያ ጭንቅላቷ ሄዶ ቀረን። ያላውደው ቀራችሁ። ዛሬም የኢትዮጵያ አንድነት ኢትዮጵያ አትፈርስም ስትሉ ትግራይ ኢዝ ኦልሞስት ጋን። ትግራይ ከአሁን በኋላ ከኢትዮጵያ ጋር ስለ ኢትዮጵያ ምንም አያስቡም። ይዋጋሉ፣ ትግራይ ትሄዳለች። ሌላው ምን ቀረ? አሁን ሌላው ምን ቀረ? ኢትዮጵያ አንፈርስም ስንል ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለው ኢትዮጵያ አትፈርስም የሚለው ኃይል ራሱ መሆኑን አሁን ካልገባችሁ መቼ ይገባችኋል? ዛሬ ከአብይ ጋር ቆመው የህዝቦችን ጭፍጨፋ ሰፖርት እያደረጉ ያሉት ኢትዮጵያን እያፈረሱ እንደሆነ ተረዱ። እኔ ይሄ ለማለት ነው የወጣሁት። በጣም አዝኛለሁ። ወለጋ ውስጥ ለሞቱት ሲቪሊያን እኔ ፈረንጅም ይሁን የሰው ልጅ ናቸው፣ አረብ ይሁኑ አማራ ይሁኑ ኦሮሞ ይሁኑ ያፈለገውን ይሁኑ የሰው ልጅ በመሆናቸው ብቻ ሲቪሊያን ሲጨፈጭፉ በጣም አዝናለሁ። በጣም ሀዘን ተሰምቶኛል። ለምን በመግደል አላምንም። ሰው መሞት የለበትም፣ ገበሬ መሞት የለበትም። ስፔሻሊ ሲቪሊያን ህፃናት መሞት የለባቸው። ሴት ሬፕ መሆን የለባትም። በዚህ አላምንም። እኔ የአማራም ሴት ሆነ የኦሮሞ ሴት በሴትነቱ መከበር አለበት። ህፃን ተወልዶ አድጎ መኖር አለበት። አብይ አህመድ ግን ኦሮሚያ ውስጥ ሲሰራ የነበረውን ጄኖሳይድ ትግራይ ውስጥ አስገባው። ትግራይ ውስጥ ስንቱን ጨፍጭፎ ስንት ሴት ተጫውቶበት የአብይ ሚሊተሪ ስንት አሮጊትና ሽማግሌ አብይ እኮ እውር ገድሎ ጀግና ነኝ የሚሉ እኮ ናቸው። ትግራይ የገቡት እውር አይኑ የማያይ መሸሽ የማይችል ሰው ገድለው ጀግና ነን ይሄን አደረግን። ልክ አዲስ ሰው እውር ሰው አይኑ የማይሸሽ ሰው ገድሎ አይ የኢትዮጵያ ጀግና ይሄንን እንዲያደረገ ይሄ ያን ሲያደርግ ህዝቡ ቆም ብሎ አስቦ ሃይ አብይ ምን ነካ? ህፃን አይነውር አሮጊት ሽማግሌ ገድለ ጀግነቱ ምኑ ጋ ነው? ባክንተው ይሄ ልክ አይደለም። አብይ ምን ነካ? አብዳል ወይ ማለት ሲገባን ቪቫ አብይ ቪቫ ጎበዝ የኛ ጀግና የኛ ኢየሱስ የኛ ሙሴ የኛ ጂሰስ ብለን ስናጨበጭብለት ሃይ ይሄ ሰውዬ እኮ የኛው ሞኝነት እኮ ነው እኛን እያስገደለ ያለው። የአማራው ህዝብ ሞኝነት ነው አማራን እያስጨፈጨፈ ያለው። አማራን እየጨፈጨፈ ያለው አብይ አህመድ ራሱ ነው። ይሄን ካልነቃችሁ፣ ይሄን ካላወቃችሁ ጭፍጨፋ ወደፊት ይቀጥላል።
ኦሮሚያ ውስጥ በቃ አንድ የዳቦ ስም ወጣ ኦነግ ሸኔ አወጡ። በኦነግ ሸኔ ስም የአብይ ሚሊተሪ ሌላ ዩኒፎርም ለብሶ አማራውን ይጨፈጭፋል። በኦነግ ሸኔ ስም በዳቦ ስም በኦነግ ሸኔ ስም ሁሉን ይጨፈጭፋል። በተለይ አማራውን። ወንድሞቼ አስቡ። ኦነግ አማራን ድሮም አልጨፈጨፈም። በደኖና አርባ ጉጉ ላይ ሲጨፈጭፍ የነበረው ቲፒኤልኤፍ ራሱ ጨፍጭፎ ፖለቲካ ሊሰራበት ነበር ያደረገው። ያንን ቲፒኤልኤፍ መጨረሻ ላይ አምኗል። አይ ያን የሰራነው እኛንም ብሎ አምኖ ነበር። አብይ አህመድ ራሱ እዚህ ሚኒያፖሊስ መጥቶ አብይ አህመድ ራሱ ስንት ጉድ ሰርተናል፣ ስንት ህዝብ ጨፍጭፈናል፣ በዚህ ስም እንዲህ ብለን ብሎ አብይ አህመድ ራሱ አምኗል። የበደኖና የአርባ ጉጉን ጭፍጨፋ አምኗል። ኦነግ እንዳደረገና ቲፒኤልኤፍ ራሱ እንዳደረገ እንዳውም እነ አብይ አህመድ እሱ ራሱ እንዳደረገ አምኗል። ኦነግ የት ነው መቼ ነው ሰው ጨፈጨፈው? መጨፍጨፍ ቢፈልግስ? ኦሮሞና አማራ እኮ ለብዙ ጊዜ ኦሮሚያ ውስጥ አብሮ የኖረ ህዝብ ነው። አብሮ እየበላ አብሮ እየጠጣ እየተጋባ አብሮ እየሰራ የኖረ ህዝብ እኮ ነው አማራና ኦሮሞ። ዛሬ ለምን በአብይ ዘመን ኦሮሞ አማራን ጨፍጭፍ፣ አማራ ኦሮሞን ጨፍጭፍ ለምን በአብይ ዘመን ሆነ? ይሄ የአብይ አህመድ ዓላማ ነው። ስልጣን ላይ ሊቆይ የሚችለው ይሄንን ካደረኩኝ እነዚህ ሞኝ አክቲቪስቶች፣ ምንም የማያስቡ ባዶ ጭንቅላት አክቲቪስቶች ሚዲያ ላይ ደርድሮ የአማራ ህዝብ ተጨፈጨፈ ማለት እንጂ የአማራን ህዝብ ማን ጨፈጨፈ ብሎ ማሰብ አይችሉም። ማን ነው የጨፈጨፈው? ማን ነው ያስጨፈጨፈው? ገዳዩ ማን ነው? አስገዳዩ ማን ነው? ይሄንን አስቡ። ባለፈው መሮ ሲናገር ነፃ የሆነ አካል ገብቶ ይሄን ነገር ያጥና። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የአማራን ገበሬ የሚገልበት ምንም አይነት ሪዝን የለውም። የኛ ትግል ከአማራ ገበሬ ከአማራ ዳሃ ጋር አይደለም። እኛ እየተዋጋን ያለነው የአብይ አህመድን ዲክቴተር መንግስት ነው እየተዋጋን ያለነው ብሎ በአልጀዚራ ላይ ተናግሮ ነበር። እንደዛ ከሆነ ነፃ የሆነ አካል ለምን አያስገባም አብይ አህመድ? ሁሉም ቦታ አማራ ባለበት ሁሉ አስገብቶ ማን ነው የገደላችሁ? ማን ነው እንደውም አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ ወለጋ ውስጥ የአብይ ጦር እዚህ ቦታ ነበር ብለው እዛ ያሉት አማሮች ሪፖርት ያደርጉ ለእሳት ነው ለ360 ሪፖርት አድርገው አይ የአብይ አህመድ ሚሊተሪ እኮ ዛሬ ጠዋት እዚህ ነበር፣ የአብይ አህመድ ሚሊተሪ ተነስቶ በ30 ደቂቃ ውስጥ ነው የተጨፈጨፍነው ብለው ተናገሩ። ከዛ ሪፖርት ያደርጉ አብይ ምንድን ያደረገው? ሚሊተሪም ከዚህ ያነሳና በሌላ በኩል ያኛውን ያስገባል፣ ያስጨፈጭፋል። ይሄንን ተረዱ ባካችሁ። ይሄ ካልገባችሁ ይሄ ግድያ ወደፊትም ይቀጥላል። እኛ እንደ ኦሮሞ አክቲቪስቶች የግድ መንቃት አለብን። የኦሮሞም አክቲቪስቶች የአማራም አክቲቪስቶች ይሄን ነገር ነክተን አንድ ላይ ቆመን ይሄን እየጨፈጨፈ ያለውን መንግስት እየገደልክ ያለው አንተ ነህ፣ እየተኛችሁ ነው፣ ንቁና ማን ነው የኛን ህዝብ እያስገደለ ያለው የሚለውን እባካችሁን ከሚሮናቻችሁ ጋር ተመካከሩ፣ ድረሱበት ለማለት ፈልጌ ነው። በሉ እንግዲህ ነጋን ቱራዳ አፋን አማራ ወሊ ጀራም ቡቡሳ